दी साजी नवाजी। गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी अंदर भगत कबीर जी जो उन्होंने आपां नूं ज्ञान बख्शिश किया, जिवें पिछे आपां हर दिन की विचार करते आ रहे हैं। ये जो शुक्रवार के दिहाड़े ते आपां नूं उन्होंने ज्ञान दिता, कहते वो मालिक निरंकार नूं मिलण वास्ते जिहड़ा इस संसार दे विच आए हैं, अपने ये जीवन के मनोरथ नूं पूर्ण करन वास्ते, मालिक निरंकार नाल मिलाप करन वास्ते आपां शुक्रवार वाले दिन पातशाह कहंदे आ सुकिरत करनी है। इहदा सहारा लेना सच्ची किरत का, क्योंकि ज्ञान दिता आपां नूं। जदों हुण आपां शब्द की कमाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, इहनूं कहंदे ने सुकिरत, सच्ची किरत, सच्ची कार जिहड़ा साडा मन करदा है। महाराज गुरबाणी विच सानूं समझाउंदे इस सच्ची किरत दे सहारे ही साडा इस संसार का जिहड़ा मनोरथ है पूर्ण हुंदा है। असीं उस मालिक निरंकार नाल मिलाप करते हैं, जिसदी परथाई पातशाह आपां नूं समझाउंदे ने सुकिरत सहारा है। सो ये व्रत चढ़ा है। जे हुण आपां इस संसार की कार करते हैं, क्योंकि एक किरत है अपना ये शरीर के रूप में आपां करते हैं, एक किरत साडा ये मन करता है, कर्म साडा मन करता है। क्योंकि गुरबाणी दे विच पातशाह ने आपां नूं ज्ञान दिता, आपां नूं सोझी दित्ती आ, साडे मन की किरत है जिहड़ी इसने करनी, जिन्हों पातशाह कहंदे राम सिमर यह तेरा काज है। ये आपां सिमरन करना, अभ्यास करना। ये मन उस किरत नूं छड्ड के दूजे काम करन लग जांदा जिहड़े किसी काम भी नहीं आउंदे। ये मन साडा दुबदा दवैत विच चला जांदा। साडा मन ये निंदिया चुगली का कर्म करना शुरू कर दिंदा। साडा मन हौमे हंकार दे विच जाके वैर विरोध विच जाना शुरू कर दिंदा, ईरखा करनी शुरू कर दिंदा। पातशाह गुरबाणी दे विच सानूं समझाउंदे ये कारज साडे किते काम नहीं हन। गुरबाणी दे विच आपां नूं ज्ञान दिता, इहनूं कहंदे आ ये माया दी कार करनी, क्योंकि माया नूं दूजा किया है। ते पातशाह सानूं समझाउंदे आ जिन्हां ने ये माया की किरत करनी शुरू कर दित्ती है, दूजा कर्म करना शुरू कर दिता है, वो फिर मालिक निरंकार तो दूर हो जाते ने, वो जन्म मरण के गेड़ विच पै जाते ने। महाराज गुरबाणी दे विच आपां नूं समझाउंदे फिर तुसीं सच्ची किरत करो, उहदे नाल मालिक मिलना है। ते वो किरत का ज्ञान सानूं गुरु की मत अनुसार आउंदा है, जिन्हों पातशाह गुरबाणी दे विच सानूं समझाउंदे आ सच्ची कार है सच मिलै, गुरमत पल्लै पाए, सो नर जम्मै ना मरै, ना आवे ना जाए। ते महाराज सानूं हुण दस रहे ने, कहंदे इहदे नाल ही तुसीं मालिक नूं मिल सकदे, जिहड़ा आपां करदे आ सारे रल के वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। इहनूं कहंदे आ सुकिरत। ते महाराज कहंदे इहदा आसरा लैके शब्द की कमाई करदिया होइयां, सच्ची कार करदिया होइयां साडा जिहड़ा ये मन है ये जीवन का लाहा लैंदा है। साडे जीवन का मनोरथ पूर्ण हुंदा है। इसी त्रैगुणा तो अतीत हो के उस स्थान ते वसना शुरू कर दिंदे आ जिहड़ा साडा अपना निज घर है। ते महाराज गुरबाणी दे विच आपां नूं समझाउंदे ने ये माया का देश है, ये काल का देश है। इत्थों दे 5 सरदार ने, 5 दूत ने जिहड़े साडे मन नूं दूजी कार ते लाउंदे ने, माया दी कार ते लाउंदे ने। महाराज गुरबाणी दे विच आपां नूं समझाउंदे इस करके आपां कोशिश करनी इन्हां सानूं वैर विरोध विच लैके जाना। असीं हुण ये मन साडा किते इन्हां नाल मिल के
ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਜਨਮ ਹਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਕਿਰਤ ਸਹਾਰੈ ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਤ ਚੜ੍ਹੈ, ਆਨ ਦਿਨ ਆਪ ਸਿਉ ਲੜੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਖੀ ਪੰਚੋ ਰਾਖੈ ਸਭੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਧਾਰੈ, ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਿਵਾਰੈ, 10 ਇੰਦਰੀ ਕਰ ਰੱਖੈ ਬਾਸ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਧਾਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਖੀ ਪੰਚੋ ਰਾਖੈ ਸਭੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਪੈਸੈ ਕਬੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਾਤ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲਿਵਦ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣ, ਮਾੜਾ ਸੁਣਨ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਗੋਚਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਾਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਨਾ ਧਾਤ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ। ਲਿਵ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਘਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।